2013년 7월 미국 미네소타주. I take you to be my wife, to have and to hold from this day forward. For better or worse, for richer, for poorer. To love and to cherish from this day forward, till death do us part. 한 커플이 많은 사람들 앞에서 영원히 사랑할 것을 약속하며 결혼식을 올린다. 그런데 얼마 후 한 집에 사는 이 부부는 I love you. I love you, darling. 뜻밖에도 각자의 방에서 오로지 영상 통화로만 사랑을 속삭였다. 이 부부는 미네소타주 미니애폴리스 지역에 사는 스콧 와킨스와 요한나였다. 지역의 한 아카데미에서 1학년 반과 2학년 반 선생님으로 만나 첫눈에 반해 결혼한 두 사람. 그런데 언제부턴가 서로를 멀리하기 시작했다. 한 집에 살면서도 서로를 마주보고 대화를 나누지도, 같이 식사를 하지도 않았고, 아내 요한나는 1층에서, 남편 스콧은 2층에서 각방을 쓰며 오로지 영상 통화를 통해서만 이야기했는데, 이상한 것은 I love you. I love you, darling. 두 사람은 여전히 서로를 사랑하고 있다는 것이었다. 그렇다면 도대체 이 부부는 왜 이렇게 서로를 멀리하는 것일까? Look what I made you. Ta-da! Oh my god, it looks amazing! Can you cook tomorrow as well? Okay, anything for you. 결혼식을 올린 후 그들은 여느 신혼부부처럼 달콤한 시간을 보내고 있었다. 그런데 Oh, the smell is so strong. Really? 아내 요한나는 식사 도중 음식 냄새가 지독하다고 말하더니 기침과 함께 호흡곤란을 일으켰고 급기야 정신을 잃고 만다. 그런데 이후 그런 일은 계속 벌어졌다. Oh, the smell is so strong. 요리를 하다가도 냄새가 난다며 쓰러졌고 How is fatherhood going for you? Enjoying fatherhood? I do enjoy it. Honey, what are you eating? It gets easier though. It's one of It those smells so... Honey! Joanna! 옆방에서 뭘 먹기만 해도 냄새가 심하다며 쓰러졌다. 심지어 I smell pizza. Pizza? We don't have any pizza. The one in front of the traffic light. I can smell it. It's like a kilometer away. 요한나는 Joanna. 무려 집에서 1km 떨어진 요한아. 피자 가게에서 나는 희미한 요한아! 피자 냄새를 Wake up, wake 맡고도 up, wake up! 쓰러졌는데 Joanna, wake up! Well, it seems to be some kind of allergy related to smell. But I've never seen a case this serious before. 단순히 냄새에 의한 알레르기라고 생각한 부부. 이에 집에서는 요리를 하지 않았고 냄새나는 것들도 모조리 치워버린다.
Smells better now, huh? Yeah, spill nothing, honey. 요하나! 요하나! 하지만 냄새가 나지 않았는데도 불구하고 요한나는 쓰러졌다. 그 후 요한나는 청소를 하다가도 산책을 하다가도 이유 없이 쓰러졌는데 급기야 그녀는 큰 병원으로 실려가게 된다. 그리고 얼마 후 드디어 그녀의 병명이 밝혀지는데 My wife has a rare disease? Yes, it is called mast cell activation syndrome. Mast cell activation syndrome. 그랬다. 그녀가 걸린 병은 희소병인 비만세포 활성화 증후군이었다. 비만세포란 몸의 면역 반응을 조절하는 세포로 비만세포 활성화 증후군은 몸에 해를 끼치지 않는 자극도 위험으로 잘못 인식하고 반응해 몸에서 심한 알레르기 반응을 일으키는 것인데 혈액학자 로런스 아프린 박사에 따르면 특히 요한나는 이 증세가 매우 심해 냄새뿐만 아니라 음식, 먼지, 햇빛 등 한꺼번에 여러 가지가 동시에 알레르기 반응을 일으킨다는 것이다. 이에 스콧은 요한나가 알레르기 반응을 일으키는 것을 차단하기 위해 창문을 가려 햇빛을 차단하고 문틈을 막아 먼지가 새어 들어오지 못하도록 한다. What do you think? Do you like it? I think that's perfect. Good. 그러자 다행히 요한나는 알레르기 반응을 보이지 않는다. Thanks a lot, Scott. It's no problem. What a relief. 조하나! 요하나! 그런데 스콧의 품에 안긴 요한나는 또다시 쓰러지고 만다. She passed out again. This time the room was completely sealed. There was no smell, there was no dust, there was no sunlight, there was nothing. I just don't get it. I'm sorry, but I think that her mast cells see you as a threat as well. They see me as a threat? 놀랍게도 요한나의 비만 세포가 이젠 남편 스콧에게까지 반응해 스콧의 재채를 느끼거나 신체 접촉을 하면 알레르기 반응을 일으킨 것이다. 그 정도는 점점 심해져 요한나는 스콧과 한 방에 2분만 있어도 호흡곤란을 느끼며 쓰러졌는데 Just can't believe I'm a threat to you. I think it's better for us. You have to leave me, Scott. We can't even be together anymore. What are you talking about? I can't live without you, Johanna. You're my everything. I'm sure there's a way we can be together. I'll make sure you'll be just fine. I promise. 하지만 서로를 너무나 사랑했던 두 사람은 헤어질 수 없었다. 이에 스콧은 이러한 사연을 인터넷 홈페이지에 올려 많은 사람들의 도움을 받아 병원에서 1마일 떨어진 곳에 있는 주택을 구입했고 외부 물질이 전혀 방 안으로 들어갈 수 없도록 에어락과 특수 장치를 설치한 방을 직접 만들었다. 그리고 물 외에는 어떠한 차나 음료도 마실 수 없고 오이와 당근, 소고기, 샐러리 등
15가지 식재료밖에 먹지 못하는 요한나를 위해 직접 음식을 만들어 매일같이 요한나의 방 안에 넣어주며 그렇게 부부는 2년 이상 각 방을 쓰면서 영상통화로만 만나는 것이었다. 그리고 하루 종일 자신의 방에서만 지내야 하는 요한나가 그 방을 나갈 때는 병원에 갈 때가 전부였는데 남편뿐만 아니라 부모에게도 알레르기 반응을 일으키는 그녀는 유일하게 발작을 일으키지 않는 2명의 형제에게만 도움을 받고 있으며 형제들 또한 마늘과 양파, 고추를 먹지 않은 상태에서 특수 비누로 온몸을 씻고 묵윤 상태인 옷을 입어야만 그녀를 만날 수 있다고 한다. 아내의 희소병 때문에 서로 떨어져 지내야 하는 부부. 안타깝게도 남편의 지극한 정성에도 불구하고 요한나의 증상은 더 심해졌고 현재는 혼자 걷지도 못하며 몸무게도 약 40kg밖에 나가지 않는다고 한다. It must be really hard for you, Scott. I'm sorry. We promised each other that we would love and cherish each other until death do us part. I'm just sorry that I can't make things easier for you. Thank you, Scott. I love you too, Johanna. 그러나 스콧은 결혼식 날 요한나와 죽을 때까지 함께하겠다고 맹세했다며 여전히 희망의 끈을 놓지 않고 요한나와 함께 병마와 싸우고 있다고 한다. 외부 자극에 대한 반응을 결정하는 비만 세포가 몸에 해가 없는 자극도 위험으로 인식하는 면역 질환 비만 세포 활성화 증후군. 남편에게조차 알레르기 반응을 일으키는 요한나의 사연에 많은 사람들이 안타까워했으며 이웃 주민들 또한 바비큐 파티를 차지하고 스콧에게 부엌을 빌려주는 등 여러 도움을 주고 있다고 한다. 어느 깊은 숲속 마을에 한 가족이 살고 있었어. 각자 개성이 뚜렷했지만 그들은 모두 같은 옷을 입고 똑같이 행동했지. 그런데 말이야, 이들의 피부색이 남달랐어. 파랬거든. 혹시 스머프를 말하는 거야? 아니, 그들은 분명히 사람이었어. 숲속 깊은 곳 버섯집에 모여 사는 파란 외소인. 크기는 쥐만하고 몸 색깔은 푸른색. 똑같이 하얀 바지와 모자를 갖추고 사이좋게 같이 살아가는 상상 속의 부족. 그들은 바로 우리가 잘 아는 애니메이션 주인공 스머프다. 이 스머프는 1958년 피에르 컬리포드, 일명 페요라고 불렸던 벨기에 작가가 창제했는데 사실 그 이름은 의외의 상황에서 탄생했다. What? Gee, that one. 동료와 식사를 하던 페요는 갑자기 소금이라는 단어가 생각나지 않아 답답해서 소금을 대신할 말을 아무렇게나 툭 내뱉었는데 Smurf. Give me the Smurf. 그때 한 말이 스머프였다. Salt as a Smurf? Yeah, Smurf. That one is an interesting expression. Interesting expression. 그렇게 특별한 의미 없이 내뱉은 스머프라는 말이 이후 파란 피부를 대표하는 상상의 캐릭터로 정착하게 된 것이었다. 그런데 Oh my god! A monster! Monster there!
1960년 미국 켄터키 대학병원 의사 메이슨 K. 웨이는 어느 날 뜻밖의 소문을 듣게 되는데 그 소문은 마을 뒤에 있는 산 깊은 곳에 괴물이 산다는 것이었다. 이에 호기심을 가진 K. 웨이는 소문대로 숲속을 찾아갔고 그곳에서 뭔가를 보고 깜짝 놀라고 만다. 사람들이 말한 괴물을 발견한 것이다. 숲속의 괴물은 다름 아닌 파란 피부를 가진 사람들이었다. 그렇게 괴물의 실체를 확인한 케이웨이는 파란 피부를 가진 가족과 이야기를 나누었고 그들의 안타까운 사연을 듣게 된다. 1820년경 프랑스 출신의 마르탱 피가트와 그의 아내 엘리자베스 스미스는 고향을 떠나 미국으로 건너와 이곳 숲속 오지로 숨어들었는데 이유는 바로 그들 사이에 파란 피부의 아이가 태어났기 때문이었다. 당시 피가트의 집에서 파란 얼굴을 한 아이가 태어나자 이것을 본 고향 사람들은 기겁했고 그 아이가 불운을 몰고 올 재앙의 씨앗이라며 눈에 띄는 대로 돌을 던지고 기괴한 아이를 낳았다며 가족들을 괴물 취급했다. 결국 사람들이 두려웠던 피가트 가족은 그렇게 어쩔 수 없이 주위의 시선을 피해 산속으로 오게 된 것이다. 그렇게 해서 숨어 살게 된 피가트 가족은 여러 세대를 거치는 동안에도 오랫동안 대대로 숨어 살았던 것이다. 그리고 케이 웨인이 발견할 당시 이 가족은 7명의 자녀 중 4명이 푸른색 피부를 갖고 태어나 생활하고 있었다고 한다. 그 후 피가트 가족의 존재는 케이 웨인에 의해 세상에 알려졌고 한 가정에서 150년이 넘도록 피부가 파란 자손들이 태어났다는 사실에 사람들은 그들을 스머프 인간이라 부르며 관심을 가졌다. 외계를 믿는 일부 사람들은 스머프 인간은 고도로 진보된 외계인의 표본이라며 그들이 지닌 특별한 에너지 때문에 인간에게 청색 인간으로 보이는 것이라고 주장했고 고대 문명을 연구하던 일부 사람들은 1800년 전 아틀란티스가 침몰할 때 북극을 통해 지하세계로 흘러들어간 인종이 지구 내부에서 빛을 받지 못해 청색 인간의 형태로 변화되었다고 주장했다. 이뿐만이 아니라 일각에서는 스머프 인간이 태초부터 존재해온 인간 종족의 하나라는 주장도 제기되었다. 그렇게 스머프 인간의 등장은 사람들의 호기심을 자극하고 있었다. 그런데 어느 의사의 보고서 하나가 세상에 공개되면서 스머프 인간의 진실이 밝혀진다. 의학자들의 관심을 모은 건 앵커리지 북극보건연구센터의 의사 E.M. 스콧이 작성한 논문 내용에 따르면 알래스카 에스키모에게서 유전적 희귀병이 발견됐는데 그 희귀병은 적혈구에 특정한 효소 한 가지가 없어서 나타나는 것으로 혈액의 산소 운반 능력이 저하되고 동맥 혈류가 갈색을 띠며 백인의 경우 피부가 파란색으로 보인다는 것이었다. 이에 의학자들은 파란 피부를 가진 피가트 일가를 찾아가 어렵게 허락을 받고 그들 몸에서 체열한 뒤 체열해온 혈액으로 연구에 돌입했다. 그리고 그 결과 스콧이 기록한 보고서의 희귀 질환의 경우와 정확히 일치한다는 사실을 확인했다. 그랬다. 신비의 존재라고 여겨왔던 사람들의 인식과는 달리 스머프 인간의 원인은 바로 유전성 메트 헤모글로빈 혈증이라는 질환이었던 것이다. 메트 헤모글로빈 혈증이란 헤모글로빈 대사의 선천성 이상으로 생기는 극히 드문 질환으로 부모의 한쪽이 유전자를 갖고 있다면 문제되지 않지만 부모 양쪽이 메트 헤모글로빈 혈증을 앓는 경우 자손에게 쉽게 유전되는 희귀병이라고 한다. 즉 피가트 가족의 경우 150년 이상 푸른 피부의 자손들이 태어난 것은 처음 파란 피부의 아이를 낳은 부부 마르탱 피가트와 엘리자베스 스미스 모두가
유전성 메트 헤모글로빈 혈증을 앓고 있었기 때문이었다. 하지만 의학계에선 피가트 가족에게 왜 파란 피부가 대물림되고 있는지 그 원인은 밝혀냈지만 왜 유독 이 가족에게만 희귀 질병이 유전되는지 또 그 희귀 질병을 치유할 수 있는 방법이 무엇인지에 대해선 끝내 밝혀내지 못했다. 그런데 이상한 일이 벌어졌다. 21세기에 들어 스머프 인간이 급증한 것이다. 21세기 들어 전 세계 각지에서는 피부가 점차 파랗게 변하는 증상을 호소하는 사람들이 속출했는데 대표적인 인물은 바로 2002년 미국 몬태나 주의원 선거의 모습을 드러낸 미국 정치인 스탠 존스였다. 그는 어느 날부턴가 피부가 파란색으로 바뀌어버렸고 바뀐 피부색 때문에 극기야 사람들에게 스머프맨이라 불리며 정치 활동을 이어갔다. 그러던 2007년 충격적인 이유가 밝혀지게 된다. 캘리포니아의 57세 폴 카라슨이라는 남성 역시 14년 전부터 피부가 파래지기 시작했는데 그는 증상이 있기 전 피부염을 앓았고 병을 고치기 위해 치료약을 복용하고 온몸에 약물을 발랐다고 밝혔다. 그 약물을 바르고 난 뒤부터 피부색이 점차 파랗게 변해버렸다는 것이다. 그런데 우연히 폴 카라슨의 소식을 접한 스탠 존스는 깜짝 놀랐다. 그 역시 카라슨과 똑같은 피부병 치료제를 썼던 것이다. 그들이 쓴 약은 콜로이달 실바. 유행성 감기 바이러스로부터 인체를 방어해주는 것으로 알려진 이 약은 페니실린이 보급되기 전 항바이러스제로 널리 이용됐으며 1999년 미국 식품의약국 FDA의 인가까지 받은 의약품이었다. 이에 관심을 가진 스탠 존스는 약물에 대해 조사해 줄 것을 신청했고 얼마 후 충격적인 소식이 전해진다. 약 성분에 포함된 은 성분이 소화기와 호흡기의 점막, 손상된 피부를 통해 흡수되어 혈중에 축적되면 은의 광과민성 산화 반응과 멜라닌 생성 증가로 인해 피부색을 파랗게 만든다는 것이다. 21세기형 스머프 인간이 속출했던 이유, 그것은 바로 약물 부작용 때문이었다. 이 사실이 알려지자 사람들은 충격에 빠졌고 문제가 된 약물은 뒤늦게 의약품으로 사용되는 것이 금지되었다. 하지만 안타깝게도 부작용으로 한번 파랗게 변한 피부를 원래 상태로 치유하는 방법은 아직 의학계에서 찾지 못했다고 한다. 스머프 인간의 주장과 논란, 선천적으로 파란 피부로 태어난 사람들과 후천적인 이유로 점차 피부가 파랗게 변해버린 사람들. 그들은 원인이 밝혀지기 전 그 오랜 시간 동안 스머프 인간으로 불리며 사람들의 시선에 시달려야 했다는 것이다. (2014년 10월) 미국 뉴욕. Always did a great job today. Yeah, that was a really long day, wasn't it? Let's drink up and forget all about it. Yeah. 일을 마친 후 동료들과 함께하는 자리. Why aren't you drinking with us? Come on. Just one drink. No, thank you. I have to drive home. 그 자리에 있던 한 여성은 차를 가지고 왔다는 이유로 술을 한 방울도 마시지 않는다. 그리고 얼마 후 I'm so cheesy.
place blonde hair. 집으로 돌아가는 길 음주 검사를 받게 된 그녀. 그런데 You're under arrest for driving under the influence. What? 음주 측정 결과 놀랍게도 그녀는 만취 상태였다. 음주 단속에 걸린 그녀는 뉴욕의 한 학교에서 교사로 일하고 있던 34살의 여성으로 But I didn't drink at all. Not even one drop. It's ridiculous. Have a look at this for yourself. That means you're deadly drunk. 음주 측정 결과 결정 알코올 농도 0.33%로 이는 미국 법률상 허용치인 0.08%의 4배가 넘는 높은 수치였다. No, it's something wrong with this machine. I'm not drunk. I swear. 하지만 술을 마시지 않았다는 그녀의 주장을 아무도 믿지 않았는데 수치뿐만 아니라 누가 봐도 그녀의 행동은 술에 취한 사람이었고 결국 그녀는 경찰에 체포된다. 그런데 그녀처럼 억울해하는 사람은 또 있었다. 미국 오하이오주 콜럼버스에 사는 니케스. God, why does it hurt so much? Well, because you got drunk last night. What do you mean? You don't remember? 그의 아내는 그가 어젯밤 술 냄새를 잔뜩 풍기며 비틀대며 들어왔고 혀가 꼬인 채 불분명한 발음으로 말도 제대로 못했으며 밤새 구토를 하며 화장실을 들락거렸다고 말했는데 I was drunk? You're kidding me, right? You really don't remember anything. How much did you drink anyways? I said I did not drink. I didn't go near alcohol. I swear. 하지만 남편은 끝까지 술을 마신 적이 없다고 주장했다. 그런데 이날뿐만이 아니었다. Did you drink last night again? No, I did not. Why do you have to get drunk every single day? I can't take it no more. Didn't you hear me? I told you I didn't drink last night. 매일 같은 일로 부부싸움을 하게 되는데 Call my coworker and ask if I drank last night if you don't believe me. Yeah. You're probably hiding a bottle somewhere. Where the hell is it? You think I can't find it? 이에 아내 카렌은 남편이 몰래 술을 가지고 다니며 마시는 게 아닐까 의심해 집안 곳곳을 찾아 헤맸지만 찾지 못한다. See? Stop accusing me of drinking, okay? Maybe you should see a doctor or something. You seem paranoid to me. 급기 며칠 뒤 Will you still deny it? 카렌은 술에 취한 닉의 모습을 촬영해 그에게 보여주는데 You don't feel good? What do you feel like? 영상 속 닉은 누가 봐도 술에 취해 인사불성이 된 모습이었다. That's me? For real? I didn't touch a drop of alcohol. I can't believe this. 자신의 모습을 직접 본 닉은 술을 전혀 마시지 않았던 자신이 저렇게 행동했던 것조차 기억하지 못할 정도로 취했다는 것에 대해 놀라움을 금치 못한다. 2009년 병원에 실려온
61살의 남성 역시 그랬다. 텍사스에 사는 그는 만취 상태로 응급실에 실려오는데 그의 혈액을 채취해 검사를 한 결과 그의 혈중 알코올 농도는 0.37%로 이는 맥주 5,000cc 이상 마셨을 때 나오는 높은 수치였다. I don't remember having any drinks. I didn't really have any alcohol drinks. 하지만 이 남성 또한 계속 술을 마시지 않았다고 주장한다. 결국 이들 모두의 공통점은 술에는 취했지만 술은 마시지 않았다는 것인데 과연 그런 일이 가능한 것일까? Well, of course, I didn't believe him at first, but turns out he was telling the truth. He suffered from something called gut fermentation syndrome. 그랬다. 그 이유는 바로 그들이 자동 양조장 증후군을 앓고 있었기 때문이었다. 자동 양조장 증후군이란 장 속에 효모균이 과다하게 증식되어서 탄수화물을 알코올로 과하게 발효시키는 증상으로 이 병에 걸리면 술을 한 방울도 마시지 않았음에도 불구하고 빵이나 감자튀김 같은 탄수화물 식품만 먹어도 뱃속에서 알코올로 발효되어 취하게 된다. 즉, 몸이 술을 만드는 양조장 역할을 한다는 것이다. 이 증후군은 1912년 영국 출신의 의사 터너 제이지의 논문을 통해 처음 기록됐고 1972년 일본에서 처음 발병 사례가 보고된 바 있었다. 실제로 텍사스 파놀라 병원 간호학장이었던 코델 박사는 응급실에 실려온 61살 남성을 정밀 검사했는데 박사는 그 남성의 소지품에 술이나 알코올 성분이 함유된 제품이 있는지 철저하게 검사했고 그가 절대 밖으로 나가거나 누군가 찾아오지 못하도록 24시간 동안 그를 병실에 혼자 둔다. 그리고 그에게 아침, 점심, 저녁 3끼의 탄수화물 식사를 제공했고 2시간에 한 번씩 주기적으로 혈액 검사를 실시했는데 그 결과 놀랍게도 어느 순간 혈중 알코올 농도가 0.12%로 올라갔고 이는 위스키 7잔을 마신 것과 같은 수치로 급기야 남성이 정신을 잃으며 만취 상태가 되는 것을 확인했던 것이다. 그 외에 오하이오주에 사는 닉 또한 마찬가지였다. 검사 결과 그의 체내에 일반인보다 400% 이상 많은 효모균이 있음이 확인됐고 그렇기 때문에 탄수화물을 먹고도 취했던 것이었으며 2014년 뉴욕에서 음주 단속에 걸렸던 여성 또한 18일 동안 병원에서 술을 마시지 않은 상태로 음주 측정을 진행한 결과 무려 0.36%의 높은 혈중 알코올 농도를 기록했고 이에 자동 양조장 증후군이라는 진단을 받아 1년 만에 무죄로 혐의를 벗게 된다. 그렇다면 자동 양조장 증후군은 왜 생기게 되는 걸까? 보고된 대부분의 경우 항생제를 먹은 후 증상이 나타난 것으로 알려져 있는데 이에 일각에서는 지나친 항생제 복용으로 몸속의 박테리아가 죽어 효모균이 번성하게 되면서 자동 양조장 증후군 증상이 나타나게 되는 게 아닐까 추정하고 있다. 하지만 추정일 뿐 이것이 원인인지는 명확히 밝혀지지 않았으며 현재 전 세계적으로 자동 양조장 증후군을 앓고 있는 사람들은 대략 50여 명으로 보고되고 있는데 코델 박사는 실제로 그 수가 2배 이상 될 것이라고 예측하고 있다. 탄수화물만 먹고도 취하는
자동 양조장 증후군 증상. 이 증후군에 걸린 사람들은 저탄수화물 식단을 섭취하는 등 철저한 식단 관리를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 한 달에 몇 번을 술을 먹지 않고도 술에 취한 증상을 겪는 등 일상생활에서 많은 고통을 겪고 있다고 한다.